هو أنه المنظومة التربوية في المغرب تتعيش أزمة تعلمات. إذن جبت معايا بعض المعطيات إلى ربما نقدروا ننشروها على الشاشة باش كل واحد يتفهم الأزمة اللي تعيشها التلاميذ والتعثرات العميقة اللي كاينة عند التلاميذ خاصة في السلك الابتدائي. إذن مثلا في بداية هذه السنة الدراسية دوزنا روائز لأكثر من 1,000,000 تلميذ اللي حاليا في مؤسسات الريادة. إذن قبل ما نبداو هذا الدعم التعثرات درنا بعض رائز باش نشوفوا شنو هو المستوى الحالي ديال التعلمات. هذا الرائز بين بيننا واكد على انه 70% ديال التلاميذ ما عندهمش الكفايات الاساسيه في اللغه العربيه، في الرياضيات وفي اللغه الفرنسيه. اذا بغيت نعطيكم 70% des jeunes ne maîtrisent ni la lecture de l'arabe, ni la lecture du français, ni les mathématiques. Voilà, exactement. Cette année 2024-2025. Cette année 2024-2025 dans les écoles pionnières. Voilà. بغيت نعطيكم ربما بعض الامثله باش كل واحد يفهم شنو هو العمق ديال هاد التعثرات وديال الازمه ديال التعلمات. اذا بالنسبه للمستوى الثالث ها هما عندكم هنا في سي لا باج سي لو سلايد 2. اذا جو مونطري على كاميرا. في المستوى الثالث عطينا الوليدات يقراو هذا النص، هذه الفقره. اذا هنا في البدايه ديال المستوى الثالث نورمالمون هذه الفقره خص التلاميذ في اخر التحضيري يتمكنوا منها. اخر تحضيري دونك سي ان بتي تكست ان بتي باراغراف. النسبه ديال التلاميذ اللي يقدروا يقراو بطلاقه هذه الفقره هذه 27%. اذا كاين اكثر من 70% اللي ما تمكنوش من القراءه السلسه ديال هذا النص او القراءه الصحيحه. بالنسبه ce serait bon alors c'est un piège. Alors le temps est compté. Alors بالنسبه للعمليات ديال الرياضيات هذه عمليه ديال الجمع بالاحتفاظ. C'est une addition avec retenue. C'est une compétence de fin de première année ديال التحضيري. هنا في المستوى الثالث النسبه ديال التلاميذ اللي تمكنوا من هذه العمليه 34%، دونك 34%. اذا يمكن لك تعطينا واحد النظره سي يوسف على اش واقع في الدول الاخرى في هذه النسبه ديال هذه النسب هذو اللي كتقول ديال اخر ديال التعليم الاولي ولا التعليم الابتدائي، فين واصلين الناس الاخرين؟ الوغ المعدل العالمي في هاد الكفايات هادو هو 80% في هاد الكفايات في اخر السنه الدراسيه او في بدايه السنه الدراسيه المواليه. اللي تيتمكنوا 80% اللي تيتمكنوا. حنا عندنا 30، حنا عندنا تقريبا 30 فوالا. وهاد النسب هادو تظهروا ايضا في التقارير الدوليه بحال تيمز بحال بيرلز اللي تنلقاو بان الحد الادنى في المغرب تيتمكنوا منه واحد 30 ولا 40% ديال التلاميذ، وفي الدول الاخرى 80-90% اللي تيوصلوا للحد الادنى ديال الكفايات. اذا بالنسبه للرياضيات غير باش كل واحد يتفهم العمق ديال المشكل اللي عندنا في التعليم في المغرب. اذا هذه العمليه هذه تقريبا 70% اي 66% ما عندهمش، ما تيتمكنوش من هذه العمليه. بالنسبه للقراءه باللغه الفرنسيه دونك هاد لي مو سامبل qui sont des mots sans graphème complexe, hein. Donc c'est normalement ils doivent pouvoir les lire à la fin du CP. Comme on fait pas tous les graphèmes au CP, ça doit être plutôt en deuxième année. En tout cas à l'entrée de la troisième année, 21% à peine sont capables de lire joli, domino, vélo, puni, ami, etc. Donc 21%. Donc on a 79% qui ne sont pas capables de lire des mots simples à l'entrée de la troisième année. Donc les standards internationaux sur ces compétences-là, c'est plus autour de soit 80-90%. Donc c'est ça, en gros, l'horizon et le seuil. Je voudrais simplement compléter par un rapidement, parce que je voudrais donner la parole aux autres. Ces compétences-là, les lacunes, s'accumulent d'année en année. Comme on dit. Et donc on retrouve en sixième année, donc la catastrophe continue et s'amplifie. Donc là, c'est les tests sur sixième année. C'est des tests sur 1,3 million d'élèves qui sont d'ailleurs vérifiés doublement par des inspecteurs et en l'occurrence par des experts externes, GEPAL, qui a vérifié cette année. L'année dernière, le ministère avait fait un test équivalent avec des résultats à peu près similaires. Ça, je parle avant la remédiation de l'école pionnière. Donc là, pour comprendre la profondeur du problème, on est en sixième année. Donc on est au seuil de l'entrée au collège. On a à peine 31% qui sont capables de faire cette multiplication.
alors qu'en sixième année, normalement, on va vers des compétences beaucoup plus complexes et beaucoup plus sophistiquées. En arabe, sur ce texte-là qui fait 150 mots, donc هاد الأقصوصة اللغة العربية هي أقصوصة قصيرة فيها 150 كلمة 27% ديال التلاميذ قدروا يقراوها بطلاقة. Les tests internationaux اللي تيدوزوا التلاميذ ديالنا en quatrième année, là on est en sixième année, Pearls, فيهم 800 mots. Donc c'est 5 fois plus. Et donc aujourd'hui, on a un problème majeur sur les fondamentaux. En français, là vous avez ce petit texte-là, 11% des élèves ont réussi à le lire sans cumuler plus de 3 erreurs. Alors je voudrais juste comprendre, est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il n'est pas normal en fait, que le défi principal de l'école, et la première mission de l'école, c'est que les enfants apprennent à lire, écrire, compter, et sans ça, on ne peut strictement rien construire. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Alors, et c'est entendu qu'aujourd'hui, on demande aussi l'esprit critique, oui, l'esprit de synthèse, l'innovation, réfléchir par soi-même, etc., etc. Je pense qu'on convient tous de ça. L'esprit critique, par rapport à tout ce qui se passe avec la technologie. Oui, mais si les enfants ne savent pas lire, vous allez faire des illettrés critiques ou des illettrés créatifs. À un certain moment, il faut, je pense, quand on veut construire une maison, on commence pas par le toit. On est tous d'accord. On construit un architecte, tout architecte, compétent vous dira qu'il faut construire des fondations solides. Et évidemment, l'objectif, c'est pas d'avoir que des fondations, mais c'est de bâtir, c'est de construire, et ensuite de s'élever vers des niveaux taxonomiques, ce que vous avez évoqué, les compétences du XXIe siècle, qui sont évidemment notre horizon. Maintenant, sur le sujet, je pense qu'il est important de partir d'un constat commun. Et pour construire une discussion rationnelle, apaisée, il faut partir d'un diagnostic commun. Je pense que le diagnostic aujourd'hui, si vous rentrez dans n'importe quelle classe au Maroc, vous discutez avec des enseignants, que vous diront-ils? Mon problème, c'est tarakum ta'atturat. Ils vous le diront tous. Tous. Quand vous avez un élève qui arrive en 4e, 5e, 6e année au collège, l'accumulation des lacunes, quand il arrive en 6e année et qu'il a un programme à mettre en œuvre, mais que ses élèves ont 2 ans de retard, parce que ce qui a été montré, c'est 2 ans, 3 ans de retard accumulé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Vous dites effectivement, à juste titre, Synagy, que, en effet, lorsqu'on cueille à froid les enfants à la rentrée scolaire, il y a une évaporation estivale. C'est vrai, c'est sûr. C'est pour cette raison qu'il y a aussi des évaluations de fin d'année. Et elles sont là. Donc l'évaluation de fin d'année qui a été faite auprès de 20 000 élèves par GEPAL, qui est une institution indépendante, donc ça c'est le slide numéro 18, donc montre, on viendra après sur les impacts de l'école pionnière, mais déjà sur l'état initial des écoles non pionnières, c'est-à-dire du système tel qu'il est aujourd'hui. Donc on a sur l'arabe par exemple, on parlait de l'arabe, effectivement un taux de maîtrise de 41% des compétences qui ne sont pas que de la lecture, mais qui sont les compétences essentielles qui couvrent quasiment la totalité du programme. Donc on est effectivement dans la fourchette que vous indiquez, c'est-à-dire entre 60 et 80% des élèves qui ne maîtrisent pas les fondamentaux pour construire ce que vous dites.